algebraic solutions of linear inequalities in one variable. നമ്മളിവിടെ linear inequalities in the solution മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. Here we consider the linear inequalities in one variable. So എങ്ങനെയാണ് algebraic solutions കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. What do you mean by solution? Solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So here let us consider the inequality 30x less than 200 where x belongs to a. ഇവിടെ എക്സിന് ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്താലാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഈക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എക്സിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണ് ഈ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ്. ഇവിടെ എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ 1 എന്ന് എടുക്കും. സോ എക്സിന് പകരം 1 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ what you get 30 into 1 less than 200 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 into 1 30 ആണ്. 30 is less than 200. Is it true? Yes, is true. So x can be equal to 1. 1 is a solution of this linear inequality. Next we take the next natural number 2. X equal to 2. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 30 into 2 less than 200. That is 30 into 2 is 60. 60 is less than 200. Is it a true statement? Yes, it is true. So x equal to 2 is a solution of this inequality. Next, for x equal to 3, 30 into 3 is less than 200. That means 90 is less than 200. It is true. Okay. Now for x equal to 4, 30 into 4 is less than 200. 30 into 4 is 120 less than 200. Is a true statement. For x equal to 5, 30 into 5 is less than 200. That's equal to 150 is less than 200. It's a true statement. For x equal to 6, 30 into 6 is less than 200. That is 180 is less than 200. It is true. And for x equal to 7, 30 into 7. 30 into 7, 210 ആണ്. So check 210 less than 200. Is it true? No, it's not a true statement. It is false. So you can see that the values of x which makes the given inequality a true statement are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these values of x which make the given inequality a true statement. So these are called solutions of inequality. Okay. So what are solutions of given inequality? Solutions of given inequality are one, 2, 3, 4, 5, 6. ഈ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ്. Solution set of the given inequality. So we say any solution of an inequality in one variable is the value of the variable which makes it a true statement. Now let us consider another inequality, x less than 5, x is a real number. Here we will find the value of x which makes the given inequality a true statement. Here you can see that x is a real number. So നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാം.
സോ ആദ്യം ഞാൻ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിക്കംസ് 1 less than 5. It's a true statement. So 1 is a solution of the given inequality. Next I give x equal to 5 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. Another positive number കൊടുക്കുന്നു. So 5 less than 5. Is it a true statement? No, it's not a true statement. 5 ഒരിക്കലും 5നേക്കാളും ചെറുതല്ല. So it's a false statement. So 5 is not a solution of the given inequality. ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ -1 കൊടുക്കുന്നു. So -1 less than 5. Yes, it is a true statement. വേറൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു -5. -5 less than 5. 5നേക്കാളും ചെറുതാണ് -5. So it's a true statement. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ 5 വരാൻ പാടില്ല. 5ഉം അതിന് മുകളിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരിക. ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരിക. 5നേക്കാളും താഴെയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്താൽ, പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്താൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആകും. ഓക്കെ, ഇനി റിയൽ നമ്പർ ആണ്. സോ നമുക്ക് എക്സിന് 2.3 എന്ന് കൊടുത്താലോ. സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? 2.3 less than 5. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5.2 കൊടുത്താലോ. 5.2 less than 5. Is it true? No, it's not a true statement. It's a false statement. So ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആകുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഡെസിമൽ വാല്യൂസിനും, ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും, 5നേക്കാളും ചെറുതായ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 5നേക്കാൾ കൂടുതലായ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ്. എന്നാൽ ഏത് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 5 make the inequality a true statement and we call them as the solutions of inequality. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുക? 5 വരാൻ പാടില്ല. 5 വരെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിയൽ നമ്പർ ആണ്. സോ റിയൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി, ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്, അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നു. ഓക്കെ, 5 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ഓക്കെ, 5ഉം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സും വരാം, എന്നാൽ 5 ആകാനും പാടില്ല. സോ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ -∞ 5 എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും വരും. 5നേക്കാളും ചെറുതായ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും വരും. സോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇന്റർവൽ -∞ 5. രണ്ട് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഇൻഇക്വാലിറ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഇക്വാലിറ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ഇഫ് ദ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ, then it may have infinitely many solutions. ഒരു ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആകണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ്. ലെറ്റ് us consider one more inequality here. X less than 1. X is a natural number. So here also we will find the values of x which makes the statement, the given inequality, a true statement. So x ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിന് പകരം കൊടുത്താലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആകുന്നത് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ 1 less than 1. Is it a true statement? No, it's not a true statement. It's a false statement. സോ ഇനി അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്താലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് യാതൊരു സൊല്യൂഷനും കിട്ടുന്നില്ല. സോ നമുക്കൊരു ഇൻഇക്വാലിറ്റിക്ക്
സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. സോ ഹിയർ വി റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഈസ് empty set. So that is, this inequality does not have a solution. So in the case of inequality, we can say an inequality may or may not have a solution. ഒരു inequality തന്നാൽ എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. It may or may not have a solution. And if the inequality has a solution, then it may have infinitely many solutions. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവിടെ 3 ഡിഫറെന്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കണ്ടു. ആദ്യത്തെ 2 ഇനീക്വാലിറ്റീസിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ആദ്യത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. The solution of an inequality in one variable is the value of the variable that makes the inequality a true statement. The set of solutions of an inequality is called solution set. And ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. An inequality may or may not have a solution. If the inequality has a solution, then it may have infinitely many solutions. നമ്മൾ 3 inequalities കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയിലെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡിനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദീസ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പറിന് ചെക്ക് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ എന്ന്. ആർബിട്രലി നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും, ട്രൂ ആണോ നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ട്രൂ ആണോ നോക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് വെരി എഫിഷ്യന്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് സംടൈംസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ. So we must have some better or systematic techniques for solving inequalities. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So let's go to the rules on solving linear inequalities in one variable.